ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ قرب الہی تک جانے کا ہر ایک رستہ روشن، بہت اچھے، سبحان اللہ، زندہ باد، کیا کہنے، جزاک اللہ۔ روشن ہے قرب الہی تک جانے کا۔ بچیوں کی نعت ہو، نعت اور تقاریر سے محفوظ ہو رہے تھے۔ اب ہم طلباء کی فہرست کو اٹھاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ عزیزاً محمد سلمان سلمہ، اس بچے کی تقریر کے بعد علماء کا بیان و خطابت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو ہم آواز دیتے ہیں عزیزاً محمد سلمان سلمہ کو آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، اوہ کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ لائی کے صدر احترام معزز سمائی، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ امن والوں نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ اس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائے کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ان سچے جانشینوں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تھی دامن اور خالی ہے۔ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے خدا بندی اور پیغام محمدیہ کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹائی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درس کا نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا مقدس کیوں امتحان میں پورا کیا۔ خدا بند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہ و رضوان کا
मसला सुना। हकीकत ये है कि सहाबा इकराम दीन के सुतून है, सहाबा इकराम कुंतुम खैरा उम्मतिन के बिला वास्ते मुखातिब है। दोस्तों पाकीज़ा है, दोस्तों सहाबा पाकीज़ा है, उनका कुलूब तकबे तहारा से रबरेज है। कुरान पाक में जब अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है, कुरान पाक उनकी तारीफ में रुतबुल लिसान है। कहीं फरमाया उलाइका हुल मुफलिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुल फाइजून। रसूल हदीस पाक में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अगर तुम में से कोई शख्स ओद पार की बराबर भी सोना खर्च करे तो सहाबा इकराम के एक पांव के बराबर भी नहीं। अल्लाहू अकबर। मिल्लत इस्लामिया के जारो सहाबा वाजिबुल एहतराम है, उनका तज़किरा अच्छाई के साथ करना लाजिम और जरूरी है। वो सहाबा है जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए जिंदगी वक्त कर दी थी। वो सहाबा है जिन्होंने आफ्ताब हिदायत से बिला वास्ते नूर हासिल किया था। वो सहाबा है जिन्होंने घर बार छोड़कर रज़े हक़ को अपनी जिंदगी बनाया। वो सहाबा है जिन्होंने हमेशा दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी। वो सहाबा है जो आपको सदाकत का मुजस्सम नमूना थे। वो सहाबा है जो सर वक्त मुजाहिद थे। वो सहाबा है जिन्होंने नई नबीली दुल्हन को छोड़कर सदाए जिहाद पर लब्बैक कहा। वो सहाबा है जिनके नफ्स को फरिश्तों ने गुसल किया। वो सहाबा है जो मौत से नहीं बल्कि मौत उनसे डरते थे। वो सहाबा है जिनको समंदर ने रास्ता दिया। वो सहाबा है जिनको शेर ने सवारी दी। यही वजह है कि दरबार रिसालत से उनको सहाबी कल नुज़ूल का मसला मिला। कुरान ने उनकी तारीफ की, अल्लाह ने उनकी तारीफ की, मगर मज़हब इस्लाम के मुतवालो आज से 1400 साल पहले ही खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़बान से इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी और हर फिरका नारी और जहन्नम में होगा, मगर एक फिरका निजात पाने वाला होगा। निजात पाने वाला फिरका होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर गामज़न होगा। पूरे आज़िम की निगाह ने देख लिया है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशान गबी हरब्बा हरब बिला रेब सादी कोई तकलीफ के आलम जवाज का कायल है, तो कोई अज़मत अंबिया पर नापाक हमले कर रहा है, कोई हदीस का मुनकर है, तो कोई कुरान पाक की तारीफ का कायल है, कोई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हाजिर व नाजिर और मुख्तार को होने का अकीदा तराशते हुआ है, वो कोई खत्म नबूवत का मुनकर है। दोस्तों रोने का मुकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक जमात फिरका वो है जो सहाबा इकराम पर कीचड़ उछालता है, सहाबा इकराम के दामन को दागदार बना रहा है, सहाबा की सीरत पर डाका डाला जा रहा है, लटेकर तैयार हो रहा है, सब रोज मेहनत जारी है। ये लोग हैं जिनका खुद साख्ता नाम जमात इस्लामी है। अफसोस सद अफसोस सहाबा के फजाइल नजर नहीं आते, मुआसिन नजर नहीं आते। किसी ने सच कहा है, आंखें अगर होबन तो फिर दिन भी रात है, आंखें अगर होबन तो फिर दिन भी रात है। उसमें बड़ा कसूर क्या है आफ्ताब का? कहीं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की इज्जत को दागदार बनाया जाता है। वो उस्मान गनी जो सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेहतर रिज़वान में खुदा का ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को अपना उनका हाथ करार दिया। कहीं हज़रत अली व मुआविया की शान पर धप्पा लगाया जाता है। वो अली जो सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, दामाद रसूल थे, वो अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल थे, खलीफा रसूल थे, जिनके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिनके बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अमीर मुआविया के घोड़े के नाक के ऊपर का गुब्बार उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जे बेहतर है। कहा जाता है कि वो खुद उनके हुक्म से तमाम गवर्नर खतबों में बरसर मिंबर हजरत अली को गाली देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की सही तौर पर मुखालफत की। कहा जाता है कि माले गनीमत में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की लावर्जी के। आए अफसोस कानून बुराई करने वालों का कलम टूट जाता, काश उनका हाथ सल हो जाता, काश उनकी जबान मुआफ हो जाती। मैं पूछना चाहता हूँ उन बुराई करने वालों से कि अरब के तपते हुए सहरा और जल जलाती धूप में जुल्म सितम किसने बर्दाश्त किए? सहाबा ने। औरतों को बेवा बच्चों को यतीम किसने किए? सहाबा ने। गर्दनें किसने कटाई? सहाबा ने। राह खुदा में माल और दौलत किसने लुटाया? सहाबा ने। जानों का नजराना किसने पेश किया? सहाबा ने। कुफ्र और शिर्क का गला किसने घोटा? सहाबा ने। बातिल के झंडे किसने गिराए? सहाबा ने। पेट पर पत्थर किसने बांधा? सहाबा ने। फाकों पर फाका किसने किया? सहाबा ने। अलगर साहब इकराम ने वारत अंगेज कारनामे अंजाम दिए जिनको तारीफ कभी फरामोश नहीं कर सकती। मोहतरम हज़रात, साहबा इकराम को बुराई के साथ याद करना नाजायज और बातिल है। साहबा इकराम को बुरा भला कहना खुदा बंदे कुद्दूस की मुखालफत है। साहबा इकराम को बुरा भला कहना रसूल की मुखालफत है। साहबा इकराम को बुरा भला कहना किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालफत है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले अल्फाजों में फरमाया, ऐ लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे बाद उनको एतराफ का निशाना मत बनाना। जो उनसे मोहब्बत करेगा तो मुझसे मोहब्बत की बिना पर उनसे मोहब्बत करेगा, और जो उनको दुश्मनी करेगा वो मुझसे दुश्मनी की बिना पर उनसे दुश्मनी करेगा, और जो उनको दुख देगा उसने मुझको दुख दिया, और जिसने मुझको दुख दिया बस उसने अल्लाह को सताया, और जिसने अल्लाह को सताया अनकरीबुल्लाह पाक उसको अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। क्या हदीस पाक बुराई करने वालों को नजर नहीं आती? जो लोग सहाबा के तकद्दुस को और दावत को तारा तारा कर रहे हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظوں میں فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ دوستو حیرت کا مقام ہے کہ دنیا کی سب سے مقدس کتاب قرآن پاک ہے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر ان کو آخری امت کے لقب سے نواز رہا ہے۔ قرآن پاک تو رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ کر ان سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن پاک تو وعد لہم جنات تجری تحت الانہار کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور شرف دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر ان کو منتخب اور چنیدہ بندہ قرار دے رہا ہے۔ قرآن پاک تو وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کو جہنم سے دور ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شافعی کو مکہ کی راہیں دکھلاتا رہا، شافعی کو مکہ کی راہیں دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اس گلی میں اثر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر البرا کے زمزمے گاتا رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔